आज सत्यनारायण ब्राह्मण মন্ডল এসছে এই পুজো শুরু হবে এই এলো আপনারা এই সত্যনারায়ণ পুজো আজকের আপনাদের দেখাবো ঘরের সত্যনারায়ণ পুজো এখন সাজানো গোছানো হয়ে গেছে এগুলো দেখুন পণ্ডিত মশাই আসবে মশাই পুজো করতে ঢুকছে পণ্ডিত মশাই পুজো করতে বসবে সব সাজানো গোছানো আছে ঘরের পুজো হচ্ছে শুরু হবে রাখি পূর্ণিমা রাত্রি 12টা পর্যন্ত আছে পণ্ডিত মশাই বলল আর এখানে সত্যনারায়ণ পুজো হচ্ছে রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে বাড়ির পুজো শুরু হলো शिवम गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशनिधरो गुरुकृपया गंगा प्रवाह पुष्कराणितं तीर्थानि विंध्य पुण्यानि पूजा काले भवन्त्यं ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम आदशत कमलाश नमः आदशत कमलाश नमः ओम आदशत कमलाश नमः आसन उपासन मंत्रस्य मरुपिष्टरिते शीतल चंद परम देवताम आसन पवसन अभिनेकम ओम व्यक्तित्वया धीतालोकतम विनुप्लासनम ईश पद्दन नमः गंधाय नमः अर्घं नमः गंधाय नमः शासन गंधा पुष्पं नमः गंधाय नमः ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प संभवम पुष्पे च गंधं हुं वर्षाः ओम अखंड मंडलकारं भक्तजनं द्रातनं तत्पदं दक्षितं जनतन्मय शिवावे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु शक्त परमं तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो नमः ओम वामे गुरुवे नमः परपर गुरुवे नमः परमेश्वर गुरुवे नमः परमेश्वर गुरुवे नमः दाहिने गणेशाय नमः ऊर्ध्व ब्रह्मणाय नमः अध्यानन्ताय नमः मध्यं नमः सत्यनारायणे नमो नमः कर्मं स्थूलतनं गतेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्नदगदगन्तलब्धमुदिवल्लभल्लखण्डस्थलं दन्ताघातविदारीरचन्द्रशभाकरं वन्दे शैलशङ्करभूति सिद्धपदं कामदम् ओम पद्मं नमः गणेशाय नमः अर्घं नमः गणेशाय नमः सहस्रचन्द्रगन्धापुष्पं गणेशाय नमो नमः ओम एकदन्तमुदाननिर्विघ्ननाशायं हीडम्बा पुनमम ओम नमः गणेशाय नमो नमः ओम नमः विवासदेवं मन्नवासते विष्णुर्तेजसे जगत्सवित्रे सूचय सवित्र कर्मदायिने ईदमर्गं नमः सूर्याय नमः भद्रं नमः सूर्याय नमः अर्घं नमः सूर्याय नमः सहस्रचन्द्रगन्धापुष्पं नमः सूर्याय नमो नमः ओम जवाकुशं संकासं कस्सप्रियं महादितिं दन्तारिं सर्वपापं नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ओम एवं नमः श्री सूर्याय नमो नमः ओम तत्त
वैष्ण गणपतादि नाना देवता पूजा पर भगवती श्री सत्यनारायण पूजं कर्मां रिद्धिं भवन्ति ध्रुवन्तं रिद्धिं भवन्ति ध्रुवन्तं रिद्धिं भवन्ति ध्रुवन्तं रिद्धतमं रिद्धतमं रिद्धतम् ओं गत्त वैष्ण गणपतादि नाना देवता पूजा पर भगवती श्री सत्यनारायण पूजं कर्मां षष्ठी न भवन्ति ध्रुवन्तं ओं षष्ठी न भवन्ति ध्रुवन्तं षष्ठी न भवन्ति ध्रुवन्तं ओं षष्ठी ओं षष्ठी ओं षष्ठी ओं गत्त वैष्ण गणपतादि नाना देवता पूजा पर भगवती श्री सत्यनारायण पूजं कर्मां षष्ठी দেখাবো আপনারা পুজোটা উপলক্ষ করবেন এবং দেখলে একটা লাইক করে দেবেন আর যত পারবেন বয়স্ক লোকেরা ঘরে বসে বসে দেখবে রাখি পূর্ণিমা সত্যনারায়ণ পুজো। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা তো পেয়ে যাবেন, যারা সাবস্ক্রাইব করেনি একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সত্যনারায়ণের পুজোর আরতি চলছে। আমরা প্রায় সকলেই জানি এই সত্যনারায়ণ পুজো হয় বঙ্গভঙ্গের জন্য না, পুরাণের হিন্দু ধর্মের একাধিক গ্রন্থে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। সেখানে দু একটি ঘটনা উল্লেখ করার মতো। রাখি বন্ধনে প্রাচীনতম তুলে ধরার পুরাণের মতে প্রাচীনতম রাখি বন্ধন কাহিনী বর্ণিত রয়েছে দেবাসুরের যুদ্ধে। দেবরাজ ইন্দ্র বিপদশনী কবচ রাখি পরিয়ে দিয়েছিল তার পত্নী ইন্দ্রাণী অসুরের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধের সময় দেবগুরু বৃহস্পতির শরণ নিয়েছিল ইন্দ্রাণী। তখনই ওই কবচ ইন্দ্ররাজের হাতে বেঁধে দেওয়া নির্দেশ দিয়েছিল। তারপরে মহাক্রমে সেই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন দেবরাজ। দেবরাজ কংসের কারাগারে ভূমিষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশ জানতেন তার মৃত্যু হবে। দেবাকে অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের হাতে কংস দেবকী গর্ভজাত সমস্ত পুত্র নিজের হাতে হত্যা করেছিলেন। মা যশোদা চেয়েছিলেন সেইভাবেই ওই দুরাচারী কংসের হাত থেকে পুত্র কৃষ্ণকে বাঁচাতেই হবে। এই হলো পৌরাণিক কাহিনী। রাখি বন্ধন এইভাবেই হয়ে আসছে। আমাদের অনেকেই জানে 1905 খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময় রাখি বন্ধন উৎসব করেছিল, সেটা রাখি বন্ধনকে রুখতে। কিন্তু রাখি বন্ধন পুরাণকালেও আমাদের পুরাণে উদ্ধৃত আছে। তাই বন্ধু, আমি ঘরে নারায়ণ পুজো করছি, তার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের জানিয়ে দিলাম। জয় নারায়ণ।
মাসে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা দিনে রাখি পূর্ণিমায় নিবেদন শ্রী 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 এখন রাখি পূর্ণিমায় গোপালের হাতে রাখি বাঁধবেন ব্রাহ্মণ। তার মন্ত্র জপ করছেন। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश कवियांतराधकंत नमस्ते ओम राखी बंधन निवेदनम ओम नमो श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। গোপালের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণ মশাই, পণ্ডিত মশাই। সত্যনারায়ণের পাঁচালী এখনো চলছে। চলো চলো ধরিয়া যাহার চরণে এত শুনি সদাগরে বিরাইল তরি তোমা সেই ঘাটে যায় অতি কত্তরা করি ফেরিল ফকির তথা আসেন বসিয়া দুজনে পড়িল গিয়ে পদেতে ধরিয়া অপরাধ ক্ষমা করব এই বিদায়াম নরাদাম হেরি দেও চরণের ছায়াম আসিয়া ফকির বলে নাই গিয়া চড়ো পড়ার ভিখারি আমি পদে কেন ধরো কান্দিতে কান্দিতে তবে বলে দুইজন কুকর্ম করেছি ক্ষমা করো নারায়ণ মানিয়া শিরনি ভুল হয়েছে আমার অপরাধ হইয়াছে পদেতে তোমার কইলাম সত্য এই বলি দাঁড়াইয়াম সহসে স্বর্ণের শিরনি দিবা গিয়া সত্যনারায়ণ তবে সদয় হইলাম প্রণতি করিয়া সাধু তরিতে চলিলাম উত্তরিল ঘাট সাধু হইল কোলাহল সাধুর গৃহিণী সুধা যমুনা শুনি কৌতূহল নৌকা চব্বাতি যত হরিতে আনলইয়া সিন্নি করিল সাধু পরতম জ্ঞান প্রসাদ লইল তবে কেমনে দুড়ি দুই পানি লইতে মারিতে বেড়ে সাধুর নন্দিনী দেখি সত্য দেবে তবে পতিত হইলাম জামাতা সহিত নৌকা সলিলে ডুবিল তাহা দেখি সাধু করে ঘোরচনা আয় আয় অকস্মাৎ হলো কি প্রমাদ শুনি সাধু কন্যা দাস ডুবিয়া মরিতে জননী না পারে তারে ধরিয়া রাখিতে হেন কালে দৈবাবাণী হইল আচম্বিত সদানন্দ নামে সাধু ছিল একজন কাটুকের সুখ দেখি হয়ে ভষ্টমন জিজ্ঞাসি আদি অন্ত সকলি জানিলাম জানিয়া সাধুর হৃদে ভক্তি জন্মিলাম সাধুর কয়ে অপ্রতিম নাহি জন্ম ধরে কন্যা নাই কষ্ট তাই চিন্তি মনে মনে যদি মোর গৃহে এক জন্মে তনয়া বুঝিব শ্রী সত্য বিধি চিহ্নি অগ্রে দিয়া এত কই গেল চোরি সাধু অঙ্গী করি কালেতে জন্মে কন্যা পরম সুন্দরী চিহ্নি দেওয়ার কথা সাধু যে বলিলাম সুপাত্র দেখিয়া সাধু কন্যা বিবাহ দিলাম গতকালে সাজাইয়া সাধনা করি জামাতা লইয়া জমনে সাধু যায় তরা করি দক্ষিণ পাটনে ছিল রাধা করানিধি এই দেশে ভক্তিতে বুঝিলে বাঞ্ছা আশ সিদ্ধ হয় পুনঃ কথা শুনিবে হয়ে এক মন বিমনা হইলে কষ্ট সত্যনারায়ণ এক চিত্তে শুনে জিম্বা বুঝ নারায়ণ ছুঁইতে না পারে তারে কদা বাচন শঙ্কর তাদের মতো মন্ত্র প্রাচীন অতঃপর সবে সংলাপ সত্যনারায়ণ সত্যনারায়ণ নাম করে একবার হরি হরি বলো হরি 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 বল হরি বল সত্যনারায়ণের নাম করে হরি হরি বলো। এই সত্যনারায়ণ পাঁচালী শেষ হলো। হরিলুটো হলো। এবারে পণ্ডিত মশাই পুজো শেষ করলো, উঠছে। এবারে যে সিন্নি নিবেদন করা হয়েছে এবারে দরজা বন্ধ করতে হবে। দরজা বন্ধ করে ঠাকুরকে সিন্নি নিবেদন হচ্ছে। এই দেখুন দরজা এবারে বন্ধ হয়ে গেল। পণ্ডিত মশাই নারায়ণ
এবারে আবার তুলে নিয়ে এবারে অন্য বাড়িতে যাবে। আচ্ছা পণ্ডিত মশাই, আপনি কোথায় কোথায় পুজো করেন? দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি। দক্ষিণেশ্বর কালী মানে আদ্যা মন্দির হচ্ছে যেটা বেয়ালা 14 নম্বর মানে রায়বাহাদুর রোডে অবস্থিত, আদর্শ পল্লীর পাশে। আপনি ওখানে আমার বাড়িতে তো প্রত্যেক মাসে পুজো করতে আসেন। কিরম লাগছে পুজো করতে আপনার? আমার ভালোই লাগে। আচ্ছা, তাহলে আপনি প্রত্যেক মাসে এরকম পুজো করতে আসবেন। যখন আমার ক্ষয়ে হবে আমি পুজো করব। তা আপনাকে এবারে আপনি একটা মকম তুলছেন, দেখুন। আপনার নাম পণ্ডিত মশাই? আমার নাম সুনীল মুখার্জি। সুনীল মুখার্জি, তিনি রায়বাহাদুর রোডে অবস্থিত আদ্যাপীঠ মন্দিরে পুজো করে থাকেন। তিনি আমার বাড়িতে প্রত্যেক মাসে সত্যনারায়ণ। এই হলো সুনীল মুখার্জি মহাশয়, নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার। তা এখন পুজো করে এখান থেকে আবার অন্য জায়গায় যাবে সুনীল বাবু। পণ্ডিত মশাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ। জয় নারায়ণ, জয় রাধাকৃষ্ণ, জয় রাখি। পণ্ডিত মশাই চলে গেলেন পুজো করে। তা আমি আপনাদের এই ব্লগটা আজকের ঘরোয়া একটা ব্লগ বানালাম। কোনোদিন তো বানাইনি সত্যনারায়ণ পুজো, আমি অনেক দিন ধরেই করছি। তা দেখার পর যদি দেখবেন ভালো মনে করে যদি থাকেন আপনারা শেয়ার লাইক করবেন। আমার অনুরোধ, আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আজ শুভ দিন, রাখি পূর্ণিমা। জয় নারায়ণ।